کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تو ہم نے رب کے حکموں کو توڑا، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی۔ ہم یہ سمجھے کہ دنیا میں آئے ہیں تو یہ دنیا ہماری ہے، آوارہ ہوں، آزاد ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزاریں، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہی، سوچیں آوارگی میں لگی رہی، کان نغمے سنتے رہے، زبان جھوٹ بکتی رہی، ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا، لوگوں کا مال لوٹتا رہا، لوگوں کا حق غصب کرتا رہا، لوگوں کا حق دباتا رہا، کلیجی اور دل کو چیرتا رہا، لوگوں کو زخمی کرتا رہا، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا۔ پرواہ نہیں کی کہ یہ دنیا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے یہاں آئے ہیں، ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور عملوں کا حساب ہونا ہے۔ اب جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چہرے پہلے ہی بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ یہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی، ایسے عذاب آئیں گے جیسے ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے، تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا، ان کا چہرہ خوش مزاج تو نہیں ہوتا، ان کا چہرہ خوشگوار تو نہیں ہوتا، بلکہ ان کا چہرہ کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ ابھی عذاب آیا نہیں ہے لیکن ان کے چہرے پہلے ہی اترے ہوئے ہوں گے، اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، اللہ اکبر، وہ سخت عذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور سب سے ہلکی عذاب کی کہانی سناتا ہوں، وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن سلامت ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا، لیکن سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت یہ ہے، سب سے ہلکے عذاب کی کہانی یہ ہے۔ اب پاؤں میں جب آگ کا جوتا ہوگا، حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کر کان اور ناک کے سوراخ سے بہ کر باہر نکل جائے گا۔ اب وہ پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ دماغ پگھل کر کان اور ناک کے سوراخ سے بہ کر باہر نکل جائے گا، اور اللہ کے عذاب کے خوف سے انسان کے چہرے پہلے ہی بگڑ جائیں گے، حالت سلامت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کی یہ شکل نہیں ہوگی، یہ محمدی صورت ہے، یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی۔ اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر کو ہے، یعنی 15 کلومیٹر کا ایک دانت ہوگا، اور منہ میں کل 32 دانت ہوں گے، تو اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کو اس لیے اتنا بڑا کیا جائے گا تاکہ عذاب زیادہ سے زیادہ سے ہے۔ 70 گز موٹی کھال ہوگی، کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اس کو نئی کھال دے دیں گے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ عذاب سے ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب ہوتا رہے۔ وہ چیخے گا، چلائے گا، پکارے گا کہ ہائے مجھے پانی دے دو، پانی دے دو، پیاس کی شدت ہے، پیاس بہت تیز لگی ہے۔ 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز نہیں سنی جائے گی۔ 70 سال کے بعد جہنم کا دروغہ چیخ کر، چلا کر، پکار کر کہے گا کہ تو کیوں چیخ رہا ہے، تو کیوں چلاتا ہے؟ وہ روئے گا اور کہے گا کہ مجھے پیاس لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے، مجھے پانی کا ایک گھونٹ دے دو۔ تو جہنم کا دروغہ کہے گا ٹھیک ہے میں تیرے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ جہنم کا دروغہ پانی لے کر آئے گا، کوئی کوکو کولا کا بوتل نہیں لائے گا، کوئی پیپسی یا اسپرائٹ یا مازا کا بوتل لے کر نہیں آئے گا، بلکہ قرآن کہتا ہے مائے حمیم اس کے لیے لایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ایسا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا تو
उससे उठती हुई भाप की वजह से उसके चेहरे के खाल उधड़कर उस गिलास के अंदर गिर पड़ेगा, इसके बावजूद उसको पानी पीना पड़ेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मेरे बंदे, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। तुम समझ लिया कि यही दुनिया सब कुछ है, तुम आखिरत को भूल गए। सुबह उठे, काम को चले गए, शाम को आए, आवारगी में चले गए, सदाएं आती रही, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, कोई परवाह नहीं की, ना पेशानियों ने सजदे किए, ना सोच में पाकिज़गी आई, बल्कि यूं ही जिंदगी गुजार कर चले गए। ऐसा नहीं है, बल्कि एक वो होंगे, यानी एक शख्स वो होंगे जिनके चेहरे खुशगवार होंगे, जिनके चेहरे शगुफ्ता गुलाब होंगे, जिनके चेहरे खुश मिजाज होंगे, और एक वो शख्स होंगे जिनके चेहरे सियाह होंगे, जिनके चेहरे बिगड़े हुए होंगे। कुरान कहता है कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, एक तो कयामत का मंजर है और एक कयामत से कबल यानी कयामत से पहले का मंजर है। अल्लाह उस मंजर को भी बयान करता है, कल्ला इज़ा बलगतित तराकी, जब जान हलक को पहुंच जाएगी। ए इंसान, तेरे ऊपर वो घड़ी भी आने वाली है, तेरे ऊपर वो वक्त भी आने वाला है जब सांस इस हंसली में अटक जाएगा और सीने से भी ऊपर सांस चली गई और डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसकी जान निकलने को है। तो कहा जाएगा कि कोई दम करने वालों को बुलाया जाए। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया इसकी सांस गले में अटकी हुई है, अब ये चंद लम्हों के मेहमान है। डॉक्टरों ने कहा कि हमारे तरफ से तो इलाज हो गया है, इसको ले जाओ अपने घर, अब हमारी तरफ से इसका कोई इलाज नहीं है। तो घर वाले रोते हैं, चिल्लाते हैं, दहाड़ मारते हैं कि कोई झाड़ फूक वाले को बुलाओ, कोई दम करने वालों को बुलाओ, हो सकता है कि वो कोई दम कर दे और उसकी दम से इसकी जान में जान आ जाए। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया। कुरान कहता है वज़न्ना अन्नहुल फिराक, ये कितने नादान लोग हैं, ये कितने बेवकूफ लोग हैं कि ये दम करने वालों को, झाड़ फूक वालों को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। हालांकि जिसकी सांस गले में अटकी है वो समझ चुका है कि अब मुझे मौत आएगी, उसको कुछ यकीन हो चुका है कि अब मौत के लम्हे आ गए हैं, अब मैं बच नहीं सकता, अब मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाली है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ गई, जब मौत आ जाती है तो पिंडली से पिंडली लिपट जाती है, लोग उसको जुदा करते हैं और दोनों अंगूठे बांध देते हैं ताकि पिंडली के ऊपर पिंडली न चढ़ जाए। तो अल्लाह उस मंजर को बयान करता है कि साहब वो वक्त भी आने वाला है जब तेरे दोनों अंगूठे बांध दिए जाएंगे, जब नाक में रुई ठूस दी जाएगी, जब सफेद लिबास में कफन दे दिया जाएगा, जब गस्साल के सामने, गुस्ल देने वालों के सामने तो बेबस पड़ा हुआ होगा, चाहे वो बाएं बाजू को उठाए या दाएं बाजू को उठाए, चाहे वो बाएं करवट बदले दाएं करवट बदले, चाहे वो गर्म पानी डाले या सर्द ठंडा पानी डाले, तो बेबस पड़ा हुआ होगा गुस्ल देने वालों के सामने, और तेरे नाक में रुई ठूस दी जाएगी और दोनों अंगूठे आपस में बांध दिए जाएंगे। एक बुजुर्ग, और ये इमारतें, ये खूबसूरत महल, ये बंगला, ये कोठियां जिसको सुबह शाम लगकर हलाल और हराम की तमीज किए बगैर हम बनाते हैं। एक बुजुर्गों का कौल है, वो कहते हैं कि लोग कितना नादान है, कितना बेवकूफ है कि वो हराम और हलाल की तमीज किए बगैर खूबसूरत महल, खूबसूरत इमारत, बंगला और कोठियां बनाते हैं, लेकिन इस मकान के अंदर कोई और ऐश करेंगे, कोई और जिंदगियां गुजारेंगे, लेकिन अल्लाह के दरबार में ये इनको हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह के दरबार में इनको जवाब देना पड़ेगा। ये तो एक रात भी तुमको रखने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम्हारी मौत आ जाए तो मेहमान के तौर पर अगर कहा जाए कि इसको घर में एक रात रख लो, वो कहेंगे नहीं नहीं, मेहमानों को भी जाना है, जल्दी करो, इसको दफन करके आ जाओ। तुम्हारे कपड़े भी वो फाड़ कर उतारेंगे, खुद गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। उनको तुमसे खौफ महसूस होने लगा, डर लगने लगा, आज तुम्हें वो गुस्ल देने के लिए भी तैयार नहीं है। कुरान कहता वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, जब पिंडली पे पिंडली चढ़ने लग जाएगी, इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़,
उस दिन अपने रब की तरफ ही लौट कर जाना है। फला सद्दक़ वला सल्ला, उसने ना सच को माना और ना नमाजें पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, हाँ उसने झुठलाया और मुंह फेर के चला गया। सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता, और अपने घर को तकब्बुराना अंदाज में गया। औला लका फऔला सुम्मा औला लका फऔला, खराबी आ पहुंची है, हाँ हाँ खराबी आ पहुंची है। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, इंसान दुनिया में ये गुमान करता है कि उसको सुदा छोड़ दिया जाए। सुदा अरबी में उस ऊंट को कहते हैं जिसकी लगाम किसी के हाथ में ना हो, वो जहां चाहे जाए, जिस घाट से चाहे पानी पिए, जहां चाहे चरा खा ले, उस ऊंट को सुदा कहा जाता है। तो इंसान ये गुमान करता है कि उसको सुदा छोड़ दिया जाए। मुझे कोई क्यों रोकता है, मेरे जज्बात पे कोई क्यों लगाम लगाता है, मुझे कोई क्यों पूछता है। बिलखुसूस जवानी के अंदर जवानों को बड़ा गुस्सा आता है जब उसे रोका जाता है। वो तो माँ बाप के बात मानने को तैयार नहीं, वो कहता है कि मुझे क्यों रोकता है, मेरी जवानी है, मेरी जज्बात है, मुझे आजादी के साथ जीने दो, मेरे रास्ते में रुकावट क्यों बनते हो। लेकिन अल्लाह कहता है कि एक ऊंट को तो सुदा छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिस इंसान को मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया, अशरफुल मखलूक बनाया, उसको सुदा नहीं छोड़ूंगा, उसको तो हर काम का पाबंद बनाऊंगा। तो ये कहने लगे कि नहीं नहीं, मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे किए जाएंगे। तो अल्लाह कुरान में कहता है अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना, एक बूंद थी, पानी का एक नापाक कतरा था। सुम्मा काना अलका, फिर ये नापाक कतरा गोश्त का लुथड़ा बना। सुम्मा फखलका फसव्वा, फिर अल्लाह ने पैदा किया और ठीक हमवार किया। फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, फिर इससे दो जोड़े बनाए, मर्द बनाया, औरत बनाई। अल्लाह कहता है कि अब गौर कर, तेरी आंखें देखती है, बिजलियां चमकती है, तेरी जबान बोलता है, लोग अश करते हैं तेरी गुफ्तगू पे, तेरे गुफ्तार पे, तेरे लहजे के जमाल को लोग देखते हैं, तेरे सीने का जोर, तेरी पंजों की ताकत, तेरी दिमाग की तेजियां और तेरे सोचों के उजाले और तेरे जोरदार टांगे और तेरी चौड़ी छाती और तेरे गुलाब की तरह होठ, ये सब कुछ कहां तराशा गया, ये सब कुछ कहां बनाया गया। माँ के पेट में, माँ के रहम में, उस तारीकी में, उस अंधेरे में जो 3 पर्दों के अंदर थी, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां तेरे अंदर निस्वानियत और रजूलियत की सिफत पैदा की, यानी मर्द और औरत होने की सलाहियत पैदा की। तेरी आंखों में चमक डाली, तेरी आंखों में रोशनी पैदा की, तेरे कानों में नगमे बिखेरे, तेरी जबान पे, तेरी जबान के पट्टों पे कुव्वते जायका रखा, तुझे बोलने की सलाहियत दी, तेरे पंजों में ताकत रखा। आज तो अल्लामतुद दहर कहलाता है, आज तो अपने आप को बड़ा समझता है, आज तो वजीर आजम है, आज तो शहजादा है, आज तो बादशाह है, आज तो पहलवान है, आज तो जोर आवर है, आज तो तेरी ताकत के क्या कहने, आज तो तू शेरों को भी नचा लेता है, आज तो हाथियों को बैठा लेता है, आज तो बड़ा घोड़सवार है, आज तेरी ताकत के क्या कहने, आज तू कुश्ती करता है तो जमाना देखता है, तेरी ताकत की शोहरत है, तेरी अजमत के चर्चे हैं। लेकिन ए इंसान, याद रखना, तो एक नापाक कतरा था जो मादरे रहम में था, फिर उसके अंदर रंग किसने भरे, तेरे कान में नगमे किसने बखेरे, तेरी दिमाग के अंदर कुव्वतें किसने पैदा की, तुझे देखने की सलाहियत किसने दी, ये जबान की तोती बोलता है, ये सलीके किसने दिए। कुरान कहता है अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, जो माँ के रहम में, माँ के पेट में एक नापाक कतरे को खूबसूरत इंसान बना सकता है, तो क्या अल्लाह हड्डियों को जोड़कर दोबारा इंसान नहीं बना सकता? क्या अल्लाह दोबारा तुमको खड़ा नहीं कर सकता अपने हुजूर पेश होने के लिए, जिसके हुक्मों को तूने तोड़ा, जिसके फरामीन का तूने मजाक उड़ाया? क्या वो इतना बेबस हो गया कि वो तुमको दोबारा खड़ा नहीं कर सकता अपने हुजूर? जिस रब ने
تجھے تیرے ماں کے شکن میں، ماں کے پیٹ میں یہ شکل دی۔ ایک بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ ایسا کاریگر ہے کہ وہ مٹی سے بادشاہ برات دیتا ہے۔ مٹی سے اللہ نے کیا کیا چیزیں نہیں بنایا، یہ ساری چیزیں، ساری مخلوقات یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ تو جو نطفہ مادر رحم سے شکل، صورت، خوبصورت اور جمال دے دیا، تیری خوبصورت نکھرتی ہے، تیرے گلابی ہونٹ ہے، تیری خوبصورت آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں، تیری خوبصورت رنگت ہے۔ جب تو چلتا ہے تو لگتا ہے کہ قیامت چل رہی ہے۔ تیرا قد رانہ بڑا زبردست ہے، تیرے گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، ماں کے پیٹ میں بنائی، تو کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ ضرور بنائے گا اور اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے اس وقت تک ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ 5 سوال کر نہ لے۔ ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے کہاں ضائع کیا؟ میں نے تجھے زندگی دی تھی 60 سال، 70 سال، 40 سال، 50 سال، یہ زندگی تو کہاں گزار کر آیا ہے؟ ان شبابی فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جوانی تو کہاں گزار کر آیا؟ تو مجنون تو نہ بنا رہا، خواہشات نفس کے مطابق زندگی تو نہیں گزارا، دیوانہ کی طرح زندگی گزار کر تو نہیں آیا۔ تیری جوانی تو نے کس چوٹ پہ گزاری ہے؟ تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزر گئی؟ ساری رات سوشل میڈیا پر گندگی اور غلاظتوں کو تو نہیں دیکھتا رہا؟ تیری جوانی کہاں گزری؟ تیری زندگی کہاں گزری؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ وہ جوان، وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا، خوش قسمت ہوگا جو یہ کہے گا کہ مالک میری جوانی سجدوں میں گزری ہے، میری جوانی رکوع میں گزری ہے، میری جوانی قیام میں گزری ہے، میری جوانی رات کی تنہائی میں گزری ہے، میری جوانی رات کی تنہائی میں رونے میں، سسکیاں لینے میں گزری ہے، میری جوانی رات کے اندھیرے میں تیری یادوں میں گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے دوسرا شخص وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ جوانوں، اپنی زندگی کو مالک کے دہلیز پر لے کر آؤ۔ جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پر گزرے۔ تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو۔ اگر عشق کرنا ہے، محبت کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کرو۔ اگر محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے تو محمد سے کرو۔ اگر محبت کا رشتہ جوڑنا ہے تو آقا دو جہاں کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو۔ جوانوں، اپنی جوانی کو اللہ کے راہ میں، اللہ کی دین پر ڈال دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ وَالشَّابُ التَّائِبُ حَبِیبُ اللَّهِ، اور وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ تو لوگوں، اللہ کا دوست بن جاؤ، اللہ کا حبیب بن جاؤ، اللہ کا محبوب بن جاؤ۔ اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دو، اللہ کی یاد میں گزار دو، آخرت کی تیاری میں گزار دو۔ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیش کی ٹھکانہ نہ سمجھو۔ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا نہ لگاؤ کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ گرچہ دنیا تو سنور جائے گی لیکن آخرت برباد ہو جائے گی۔ اسی کو قرآن نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے کہ تم دنیا کی تو فکر کر رہا ہے لیکن آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔